So next topic will be appointment of auditors, first auditor and subsequent auditor for government company. Antena? Yes, sir. Government company, first auditor and subsequent auditor. ఆల్రెడీ నిన్న క్లాస్లో మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటి, గవర్నమెంట్ కంపెనీకి ఎప్పుడు కూడా ఎవరు అథారిటీ ఉంటుంది? Either central government or state government. Sorry, ఆడిటర్ అపాయింట్మెంట్ లో ఎవరి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది? C&AG, sir. C&AG ఉంటుంది. డెఫినెట్లీ అది ఫస్ట్ ఆడిటర్ అయినా సెకండ్ ఆడిటర్ సబ్సిక్వెంట్ ఆడిటర్స్ అయినా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఫర్ ఏ గవర్నమెంట్ కంపెనీ, ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఫర్ ఏ గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఏం చెప్పారమ్మా? అపాయింట్మెంట్ by C&AG within how many days? C&AG has to appoint within how many days? Within 60 days. 60 days 60 from days of date of registration. within 60 days from the date of registration. If the C&AG is busy with some other works and he is not appointed any auditor, can the board of directors interfere in this regard? Yes, sir. Yes, the board of directors can interfere in case of failure of C&AG, and they can appoint an auditor within how many days? Within 30 days from the failure of C&AG. Adana? Yes, sir. Right. In case the board of directors also failed to appoint the first auditor of a government company, then who? Then the shareholders or the Yes, sir. members. Members అన్నాడు. Then the members can appoint auditor in EGM. Extraordinary. EGM means extraordinary general meeting. Within how many days? Within 60 days from the failure of the board of directors. Okay na? Right. So ఇలా అపాయింట్ అయిన ఆడిటర్ ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఎంతకాలం ఉంటాడమ్మా? First annual general meeting వరకు ఉంటారు, sir. The conclusion of till the Conclusion of first AGM. Antena? yes, sir. Right. Very good. Remember this point. First AGM till the conclusion of first AGM. Other than government company కూడా అంతే కదమ్మా ఫస్ట్ ఆడిటర్? Yes, sir. Till the conclusion of first AGM. First. Let us see the appointment procedure for subsequent auditor. In case of government company, subsequent auditor has to be appointed by C&AG within how many days? Within 180 days from the Date of registration of from the company. commencement of year. Subsequent date of registration ఎక్కడ ఉంటుంది? Okay, sir. Sorry, sir. Within 180 days from the commencement of the year. What is commencement of the year? Say for suppose ఇప్పుడు రన్నింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఏంటమ్మా? ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 22-23 అవునా? Yes, sir. ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు? 1st April 2022 అంతేనా? Yes, sir. దీనికి ఒక 180 days టైం లిమిట్ వేసుకో. యావరేజ్ గా 6 months అంతేగా 180 days అంటే? Yes, sir. 4 + 6 అంటే ఎంత? 10, sir. 10 అంటే అక్టోబరా? October, sir. అక్టోబర్ 2022. ఈ 180 అంటే అక్టోబర్ మంత్ ఎండింగ్ లోపు అనుకున్నాం అప్రాక్సిమేట్ గా. సో అక్టోబర్ మంత్ ఎండింగ్ లోపు ఏమవ్వాలి? C&AG టైం ఉంటుంది. C&AG హ్యాస్ టు అపాయింట్ సబ్సిక్వెంట్ ఆడిటర్ అంతేనా? Yes, sir. C&AG అపాయింట్ చేయకపోతే if the C&AG failed to appoint subsequent auditor, then what is the procedure? ఇందాక ఫస్ట్ ఆడిటర్ లాంటి ప్రొసీజర్ మనకి క్లియర్ గా చెప్పాడు. C&AG అపాయింట్ అవ్వకపోతే చేయకపోతే బిఓడి కూడా ఫెయిల్యూర్ అయితే షేర్ హోల్డర్స్ అని. సబ్సిక్వెంట్ కేసులో ఓన్లీ ఇక్కడ C&AG మాత్రమే ఉన్నాడు. He need to appoint the auditor within 180 days from the commencement of the year. అంతేనా? Yes, sir.
In case of failure by the C and AG, any guess? Again, board of directors. ఎవరైతే ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఉన్నాడో లేదా కంటిన్యూయింగ్ ఆడిటర్ ఉన్నాడో he need to continue till the C and AG appoints another auditor. Okay, sir. అదేనమ్మా. That Yes, chair should not be vacant. ఓకేనా? Yes. ఈ ఆడిటర్ అనే ఒక చైర్ ఏదైతే ఉందో, ఇది చైర్ అనుకుందాం. ఈ ఆడిటర్ అనే చైర్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎప్పుడు వేకెంట్ గా ఉండకూడదు. సిఎండ్ఏజీ తీసుకొచ్చి కొత్త ఆడిటర్ ని కూర్చోబెట్టేంత వరకు కూడా ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా అపాయింట్ చేసిన ఆడిటర్ ఉంటాడుగా, he need to sit there waiting for the C&AG to send someone. ఓకేనా? Okay, sir. అంటే అలాగా సబ్సిక్వెంట్ ఆడిటర్ ని అపాయింట్ చేశారు అనుకుందాం. 180 days లోపే సబ్సిక్వెంట్ ఆడిటర్ ని అపాయింట్ చేసేసాడు. కరెక్ట్, బాగానే ఉంది. ఏదైనా పీరియడ్ ఎంత, ఎప్పటి వరకు ఉండాలి? అదర్ దెన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీకి సబ్సిక్వెంట్ ఆడిటర్ పీరియడ్ ఏంటి, టెన్యూర్ ఏంటి? Other than government companies అయితే from the first AGM to 6th AGM వరకు ఉంటారు సార్. అంటే ఫస్ట్ టు 6th అంటే 5 years. అవునా? yes sir. మధ్యలో కావాలంటే రొటేషన్ జరగవచ్చు, ఇతన్ని ఉంచొచ్చు లేదంటే ఇంకొకరిని పెట్టుకోవచ్చు. అంతేనా? yes sir. రైట్. మరి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కంపెనీకి సబ్సిక్వెంట్ ఆడిటర్ ఎప్పటి వరకు ఉండాలి? ఎప్పటి వరకు ఉండాలంటే till the conclusion of the AGM. అంటే ఫస్ట్ ఆడిటర్ అయినా సెకండ్ ఆడిటర్ అయినా అప్ టు కంక్లూజన్ ఆఫ్ ది ఏజిఎం వరకే. అంటే సే ఫర్ సపోజ్ ఏజిఎం ఎవ్రీ ఇయర్ ఎప్పుడు జరుగుతుందమ్మా? మాక్సిమం 30th September ఆర్ 31st December అనుకున్నాం. అవునా? yes sir. ఏజిఎం కండక్ట్ అవ్వడానికి. ఈ ఏజిఎం లో ఫస్ట్ ఆడిటర్ వెళ్ళిపోయాడు అనుకో, సెకండ్ ఆడిటర్ వచ్చాడు అనుకో, ఈ సెకండ్ ఆడిటర్ ఏం చేయాలి? వచ్చే ఏజిఎం వరకు ఉండాలి. అక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక ఆడిటర్ వస్తాడు, తర్వాత అతను నెక్స్ట్ ఏజిఎం వరకు ఉంటాడు, వెళ్ళిపోతాడు. అలాగే ఇయర్లీ ఏజిఎంలో సిఎండ్ఏజీ కొత్త ఆడిటర్స్ ని అపాయింట్ చేస్తూ ఉంటాడు. అర్థమైందా మీకు? yes sir. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్. అంటే ప్రైవేట్ కంపెనీ కావాలి అనుకుంటే, ఐ మీన్ అదర్ దెన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ కనుక కావాలి అనుకుంటే 5 years కు ఒక ఆడిటర్ కి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? అతని టెన్యూర్ 5 years ఉంటుంది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఫస్ట్ ఆడిటర్ అయినా సబ్సిక్వెంట్ ఆడిటర్ అయినా అతని టెన్యూర్ ఎక్కడి వరకు? till the కంక్లూజన్ ఆఫ్ ది ఏజిఎం. అంతే. అర్థమైందా? yes sir. రైట్. till the conclusion of the annual general meeting. ఓకేనా? సో దీన్నే మనకి ఇక్కడ పాయింట్స్ రూపంలో చెప్తారు చూడండి. సో అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ విల్ బి డీలింగ్ ఇన్ సెక్షన్ 139 ఆఫ్ ది కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. ఓకేనా? okay. సెక్షన్ 139 లో క్లియర్ గా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆడిటర్ అయినా సబ్సిక్వెంట్ ఆడిటర్ అయినా గవర్నమెంట్ కంపెనీ అయినా అదర్ దెన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అయినా ఏదైనా ఆల్ ది సిచ్యువేషన్స్ విల్ బి డీల్డ్ ఇన్ సెక్షన్ 139. ఆఫ్ కోర్స్ సబ్సెక్షన్ విల్ చేంజ్. 139(2) ఉండొచ్చు, 139(4) ఉండొచ్చు, 6 ఉండొచ్చు, ఏదైనా. బట్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ విల్ బి డీల్డ్ under section 139 of the Companies Act 2013. Okay, I am reading the provisions. As per section 139(6), the first auditor of a company other than a government company, అంటే ఎవరి గురించి చెప్తున్నాడమ్మా? ప్రైవేట్ కంపెనీ చెప్తున్నాడు, నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ గురించి చెప్తున్నాడు. షాల్ బి అపాయింటెడ్ బై ది BOD within 30 days from the date of registration of the company. In case of failure of the board, who will appoint? board. Failure of the board. Failure of the board, shareholders of the company. Shareholders are members of the company. Within how many days? Within 90 days. Act an EGM, extraordinary general meeting.
Okay, right. Okay. This is a case study. Managing director of PGN Limited. Who is this person? MD. MD అంటే ఏంటో చెప్పాను కదమ్మా, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ ఆర్ రెగ్యులర్ డైరెక్టర్. And executive director of a company is called managing director. He will participate in all day-to-day activities of the company. అదేగా నేను చెప్పింది. Yes, sir. Yes. Managing director of PGN Limited himself అతను ఒక్కడే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఒక్కడే. PGN Limited అనే కంపెనీకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడంట. అతను ఒక్కడే ఏం చేయాలనుకున్నాడంటే హిమ్సెల్ఫ్ వాంట్స్ టు అపాయింట్ సిఏ చాంప్ అనే అతన్ని ఆ కంపెనీకి ఆడిటర్ కింద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఒక్కడే అపాయింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడంట యాజ్ ఎ ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. కరెక్టా మాది? ఫస్ట్ ఆడిటర్ ని ఓన్లీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అపాయింట్ చేస్తా అంటున్నాడంట. No, sir. Majority of the directors. Board of directors. ఫస్ట్ అసలు ఎవరు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఒక్కడే అపాయింట్ చేయొచ్చా, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కలిసి అపాయింట్ చేయాలా? Board of directors అందరూ కలిసి అపాయింట్ చేయాలి. ఎప్పటిలోపు? విత్ ఇన్ 30 days ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్, అంతేనా? Yes, sir. ఆ పాయింట్ మనం చెప్పాలి. ఓకేనా? సో బాబు, నువ్వు ఒక్కడే హీరో కాదు. ఈవెన్ దో యు ఆర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఏ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కంపెనీ, నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అని ఏమైనా చెప్పాడా? No, sir. నో, దెర్ ఇస్ నో ఇండికేషన్. అటువంటిప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అని చెప్పి తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో ఇక్కడ నువ్వు అజంప్షన్ కూడా రాయాలి. ఇన్ కేసు నువ్వు కనుక ఇదే క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్ లో వస్తాయి. ఐ అజ్యూమ్ దట్ PGN Limited ఈజ్ ఏ గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఆర్ నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ. నీ అజంప్షన్ తగ్గట్టు రాయాలి అక్కడ. ఓకేనా? ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అయితే క్లియర్ గా చెప్తాడు, చెప్పలేదు కాబట్టి ఐ అజ్యూమ్ దట్ PGN Limited ఈజ్ ఏ నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అండ్ హెన్స్ as per the provisions of the Companies Act 2013, appointment of first auditor for a company other than government company should be done by the board of directors within 30 days from the date of registration, and hence managing director itself is not eligible for appointment. If he appoints, that appointment will be null and void and raya. అర్థమైందా? ఓకే, వీళ్ళెవరో సహాయం లేకుండా అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేసాడు. సిఏ చాంప్ కూడా వచ్చేసి కుర్చీలో కూర్చున్నాడు. విల్ దిస్ అపాయింట్మెంట్ ఈజ్ ఎ వ్యాలిడ్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్ వాయిడ్ అపాయింట్మెంట్? ఇట్ ఈస్ ఎ వాయిడ్ అపాయింట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ఎ వాయిడ్ అపాయింట్మెంట్. ఓకే, అది మనం రాసుకోవాలి. ఆన్సరింగ్ అలా రాయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 139(7) provides that in case of a government company, the first auditor shall be appointed by whom? C&AG. C&AG within how many days? 60 days. From the date of registration of the company. Very good. In case of failure of C&AG, the board of directors will appoint within how many days? Within 30 days of. In case the board fails, the members of the company will appoint the auditor. How many days? Within 60 days of. Where? In extraordinary general meetings. What is the tenure? Till the next AGM. First AGM. Sorry, sir. Next AGM అని ఎవరికనాలంటే సబ్సిక్వెంట్ ఆడిటర్ దగ్గర నెక్స్ట్ AGM అనాలి. ఫస్ట్ ఆడిటర్ దగ్గర ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ AGM అనాలి. అర్థమైందా? ఓకే సార్. రైట్. అలాంటి చిన్న చిన్న పదాలకు మార్క్స్ పోతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ దేర్ ఇస్ అనదర్ కేస్ స్టడీ. ద ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఆఫ్ భారతీయ పెట్రోల్ లిమిటెడ్ క్లియర్ గా చెప్పాడు ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ ఏ గవర్నమెంట్ కంపెనీ. ఓకేనా? సెక్షన్ సెట్ చేసుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఏ గవర్నమెంట్ కంపెనీ. ఇట్ వాజ్ అపాయింటెడ్ బై ది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఎవరు అపాయింట్ చేశారు? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్? నో సార్, C&AG should appoint. C&AG should appoint. అది రాయాలి. సో ఆల్రెడీ వీళ్ళు అపాయింట్ చేసేసారంట. అదేగా చెప్తున్నాడు, వాస్ అపాయింటెడ్ అని చెప్తున్నాడు. ఆల్రెడీ అపాయింట్ చేసేసారంట. సో ఇట్ షుడ్ బి దట్ అపాయింట్మెంట్ విల్ బి void.
appointment of subsequent auditors. Subsequent auditors తెలిసిందే కదమ్మా మనకి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ ఎవరు ఏజిఎం ఏదైతే జరుగుతుందో ఫస్ట్ ఆడిటర్ వచ్చాడమ్మా. ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఎక్కడ వరకు ఉంటాడు? ఫస్ట్ ఏజిఎం వరకు ఉంటాడు, అవునా? yes sir, ఫస్ట్ ఏజిఎం లో ఏమవుతుంది? సబ్సిక్వెంట్ ఆడిటర్ వస్తాడు కదా, yes sir, సెకండ్ ఆడిటర్. సో అంటే ఆడిటర్ ఆఫ్ సబ్సిక్వెంట్ ఆడిటర్ విల్ బి డన్ అట్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ సబ్సిక్వెంట్ ఆడిటర్స్ విల్ బి డన్ అట్ ఏజిఎం, అంతేగా? yes sir, ఏజిఎం లో జరుగుతుంది. ఓకే, రైట్. ఈ ఏజిఎం నుంచి ఫస్ట్ ఏజిఎం నుంచి 6th ఏజిఎం వరకు ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సరే, ఓకే, ఇదంతా బాగానే ఉంది. మనం ఆల్రెడీ నేను చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా? బిఫోర్ అపాయింట్మెంట్ యాజ్ పర్ ఎస్ఏ 210 అది కూడా ఒకసారి రెఫరెన్స్ తీసుకున్నాం, గుర్తుందా? yes sir, ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ మనం Yes, sir. అపాయింట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆడిటర్ని అడగాలి, బాబు నీకు కన్సెంట్ ఉందా లేదా? వీ నీడ్ టు టేక్ ది కన్సెంట్ ఆఫ్ ది ఆడిటర్. సార్ yes ఆడిటర్ sir, ఇష్టాయిష్టాలు తీసుకోవాలి కదా, అపాయింట్ అవుతున్నాడా లేదా అనేది. ఫస్ట్ కన్సెంట్ తీసుకోవాలి. అది కూడా ఎటువంటి కన్సెంట్? రిటర్న్ Written. కన్సెంట్. అంటే అతని ఇంట్రెస్ట్ క్లియర్ గా రిటర్న్ ఫామ్ లో తీసుకోవాలి. ఎస్, ఐ వీరేంద్ర కుమార్ రాజా, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్, ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు గెట్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ స్టాట్యూటరీ ఆడిటర్ ఆఫ్ రిలయన్స్ లిమిటెడ్ ఎగ్జాంపుల్ అని నేను తీసుకోవాలి. ఓకేనా? నా దగ్గర నుంచి రిటర్న్ కన్సెంట్ తీసుకోవాలి. ఎవరు? కంపెనీ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? okay sir, దాని రిలేటెడ్ కండిషన్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా పేపర్లో రాసుకోవాలి. నా ఫీజు ఎంత, నా రెమ్యునరేషన్ ఎంత, తర్వాత నా టైం లిమిట్ ఎంత, నా స్కోప్ ఎంత, ఇవన్నీ కూడా రాసుకోవాలి. దీంతో పాటు ఇంకో సర్టిఫికెట్ కూడా మన దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి. ఏంటంటే అది ఎలిజిబిలిటీ సర్టిఫికెట్. ఏం సర్టిఫికెట్ అది? eligibility certificate, ఎలిజిబిలిటీ సర్టిఫికెట్ ఒకటి తీసుకోవాలి. ఎవరి దగ్గర నుంచి? నా దగ్గర నుంచి. ఏమని ఒకటి చెప్పాడు చూడండి, ఒక 4 పాయింట్లు. ఐదర్ నా దగ్గర నుంచైనా, ఇన్ కేస్ అపాయింట్ అయ్యేది ఆడిటర్ ఫర్మ్ అయినా సరే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆర్ ది ఫర్మ్, మనం ఏంటంటే మనకున్న చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ యాక్ట్ 1949 అండ్ రిలేటెడ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం నేను ఎక్కడ కూడా వైలేషన్ చేయలేదు అండ్ ఐఎమ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ అని చెప్పేసి మన దగ్గర నుంచి కన్సెంట్ తీసుకోవాలి, డిక్లరేషన్ తీసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డిక్లరేషన్ ఆర్ అఫిడవిట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకేనా? okay sir, Second point, the proposed appointment is as per the term provided under the act. Underline this word. The proposed appointment is as per the term provided under the act. What is this? ఈ పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి రెఫరెన్స్? మా టర్మ్ అంటే ఏంటమ్మా? పీరియడేనా? yes sir, అంటే ఈ యాక్ట్ లో ఒక ఇండివిజువల్ ఆడిటర్ కనుక అపాయింట్ అవ్వాలంటే మాక్సిమం ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా? 5 years 5 అపాయింట్ years. అవ్వాలి. అదే ఒక ఆడిట్ ఫర్మ్ అపాయింట్ అవ్వాలంటే మాక్సిమం టెన్యూర్ 10 years. అర్థమైనా? సో ఈ టర్మ్ sir. ప్రకారమే అపాయింట్ అవుతున్నావా లేదా అంటే, సే ఫర్ సపోజ్ ఇందాక అనుకున్నాం, ఇది సమ్ ఎక్స్వైజెడ్ లిమిటెడ్ మిస్టర్ వీరేంద్ర అనే ఆడిటర్ ని అపాయింట్ చేసుకుంది. ఎన్ని ఇయర్స్ కంటే 20 years కి అపాయింట్ చేసుకుంది. ఒకటే ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్ లెటర్ లోనే క్లియర్ గా ఇచ్చేసింది, యువర్ అపాయింటెడ్ ఫర్ 20 years అని. చెప్పమ్మా, అది యాక్ట్ లో ప్రొవైడ్ చేసిన టర్మ్ ప్రకారం ఉందా? no sir, whether that appointment is valid or not? no sir, it is not valid. సో అంటే నువ్వు టర్మ్ కూడా, అంటే అపాయింట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ టర్మ్ కూడా మన యాక్ట్ లో చెప్పిన లిమిట్స్ ప్రకారం ఉండాలి అంటున్నాను. ఓకేనా? సో అది మన దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, ద ప్రపోజ్డ్ అపాయింట్మెంట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ laid down under the act. What is the limits? లిమిట్స్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం, ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్
ఎన్ని ఆడిట్స్ తీసుకోవచ్చమ్మా అట్ ఎ టైం? 20 కంపెనీస్ లోనే ఆడిట్ చేయొచ్చు సార్. 20 కంపెనీస్, అది లిమిటేగా మరి. ఎస్ సార్. సో వి హ్యావ్ ఎ లిమిట్ ఆఫ్ 20 కంపెనీస్ కాబట్టి ఆ 20 కంపెనీస్ లోనే లిమిట్ లోనే మన కౌంట్ మనకు తెలుస్తుంది, కంపెనీకి తెలియదు కదమ్మా. సో మనం ఆ 20 లిమిట్ లోనే ఉన్నామా లేదా అనేది మనమే అఫిడవిట్ చేసి ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ డిక్లేర్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ద లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొసీడింగ్స్ అగైన్స్ట్ ది ఆడిటర్ ఆర్ ఆడిట్ ఫర్మ్. అండర్లైన్ ది వర్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొసీడింగ్స్. Against whom? Against auditor The auditor or audit firm. or any partners of the audit firm pending, underline the word pending, with respect to the professional matters of conduct as disclosed in the certificate is true and correct. Is true and correct. అంటే ఎవరైతే ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేస్తున్నామో అతని పేరు మీద ప్రొఫెషనల్, ఓకేనా, ప్రొఫెషనల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ మీద ఏమైనా పెండింగ్ లిటిగేషన్స్ ఉన్నాయా అంటే ఆడిటర్ కి మన చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ యాక్ట్ ప్రకారం మనకి ఒక సెర్టైన్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఉంటుంది. అంటే ఆడిటర్ ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి, ఎక్కడ ఫ్రాడ్ చేయకూడదు, ఇటువంటి చిన్న ఉన్నాయి. ఆడిటర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయకూడదు, ఓకేనా, బిజినెస్ ని సొలిసిట్ చేయకూడదు, క్లయింట్స్ ని, ఇలా చాలా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి, ఓకేనా. సో ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎప్పుడైతే మనం వైలేట్ చేస్తామో అప్పుడు మన డిసిప్లినరీ కమిటీ ఉంటుంది ఐసిఐలో. ఆ డిసిప్లినరీ కమిటీ మన మీద యాక్షన్ తీసుకుంటుంది, ఓకేనా. సో అటువంటి ప్రొసీడింగ్స్ ఏమన్నా మన మీద ఉన్నాయా లేదా అనేది కూడా మనమే డిక్లేర్ చేసి ఇవ్వాలి, ఓకేనా. ఓకే సార్. సరే, బానే ఉంది. ఇది రిజిస్టార్, నీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, కంపెనీస్ కి ఒక రిజిస్ట్రార్ ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవాలి, గుర్తుందా? రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కంపెనీస్, ఆర్ఓసి. వెరీ గుడ్. ఆర్ఓసి ప్రెసెంట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కి విజయవాడలో ఉన్నాడు, ఒకే ఒక ఆర్ఓసి ఉంటాడు, ఓకేనా. ఈ స్టేట్ హ్యాస్ ఏ 1 ఆర్ఓసి. ఒక 2 స్టేట్స్ అనుకుంటే 2 ఆర్ఓసీలు ఉన్నారు, ఓకేనా. వేర్ కంపెనీస్ ఆర్ మోర్, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ చెన్నై అండ్ కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు అండ్ మహారాష్ట్ర. దానికి ఇద్దరు ఆడిటర్ ఉన్నట్టున్నారు, ఓకే, రైట్. సో అంటే మనం అపాయింట్ అయిన తర్వాత మన అపాయింట్ అయిన విషయం కంపెనీస్ కి హెడ్ ఎవరు? ఆర్ఓసి కదా. ఆ స్టేట్ లో ఉన్న కంపెనీస్ అందరికీ హెడ్ ఎవరు? ఆర్ఓసి, రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్, ఓకే. సో ఈ కంపెనీలో ఆడిటర్ కింద మిస్టర్ ఏ అనే అతను అపాయింట్ అయినట్టు ఈ కంపెనీ ఎవరికి తెలియపరచాలంటే ఆర్ఓసికి తెలియపరచాలి, ఓకేనా. ఓకే సార్. సో ఇదంతా ఎప్పటిలోపు జరగాలంటే చెప్పాడు చూడు, ద కంపెనీ షల్, అండర్లైన్ ది వర్డ్ షల్, ద కంపెనీ షల్ ఇన్ఫార్మ్ ది ఆడిటర్ కన్సర్న్ ఆఫ్ హిజ్ ఆర్ ఇట్స్ అపాయింట్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ఫైల్ ఏ నోటీస్ ఆఫ్ సచ్ అపాయింట్మెంట్ విత్ ది రిజిస్టార్. రిజిస్టార్ మీన్స్ రిజిస్టార్ ఆఫ్ కంపెనీస్ within how many days? Within 15 days of the meeting in which the auditor is appointed. ఆడిటర్ ని ఏ మీటింగ్ లో అపాయింట్ చేస్తామా? ఏజిఎం లో అపాయింట్ చేస్తామా? ఎస్ సార్. అంతే కదా, ఆడిటర్ ని ఏజిఎం లో అపాయింట్ చేస్తాం. ఏజిఎం అయినా 15 రోజుల లోపు మన ఆర్ఓసికి నోటీస్ ఇవ్వాలంట. సార్, ఏజిఎం 15 days బ్యాక్ ఏజిఎం జరిగింది, ఆ ఏజిఎం లో మిస్టర్ ఏ ఆర్ లేదా మిస్టర్ వి అనే అతన్ని ఆడిటర్ కింద అపాయింట్ చేశాము, అతని వివరాలు ఎలా ఉన్నాయని చెప్పేసి మన పర్టికులర్స్ అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి, ఓకేనా. ఫస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి నన్ను ఆడిటర్ కింద కంపెనీ వచ్చి ఫస్ట్ నన్ను ఆడిటర్ కింద అపాయింట్ అవుతావా లేదా అని అడిగింది. తర్వాత నేను ఏం చేశాను? రిప్లై ఇచ్చాను, ఏమని? ఎస్, ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని చెప్పి రిటర్న్ కన్సెంట్ ఇచ్చాను, ఓకేనా. దాంతో పాటు ఎలిజిబిలిటీ కూడా డిక్లేర్ చేసి ఇచ్చాను, ఓకే. ఆ 2 సర్టిఫికెట్లు పట్టుకుని కంపెనీ వాళ్ళు వెళ్ళారు. వెళ్ళిన తర్వాత నేను అపాయింట్ అయ్యానా, అపాయింట్ అవ్వలేదా, వాళ్ళ మెంబర్స్ కి నేను నచ్చానా, నచ్చలేదా అనేది నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలిగా కంపెనీ వాళ్ళు. వాళ్ళ ఏజిఎం అయిపోయిన వెంటనే నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి కదమ్మా.
సో అదే చెప్తున్నాడు, ద కంపెనీ షెల్ ఇన్ఫార్మ్ ది ఆడిటర్ కన్సర్న్ ఆఫ్ హిజ్ ఆర్ ఇట్స్ అపాయింట్మెంట్. బాబు ముందు నేను అపాయింట్ అయినట్టు నాకు చెప్పండి, తర్వాత నేను అపాయింట్ అయినట్టు వెళ్ళి ఆ రోజుకి చెప్పండి. ఓకేనా? ఇది కమ్యూనికేషన్ క్లాస్, ఇది కమ్యూనికేషన్ క్లాస్. ఓకేనా? రైట్. అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ సబ్సిక్వెంట్ ఆడిటర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్. సబ్సిక్వెంట్ ఆడిటర్ ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారమ్మా? గవర్నమెంట్ కంపెనీస్. సిఎండ్ఏజీ విత్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 180 days from the commencement of the commencement of the financial year. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్, ఫైలింగ్ ఆఫ్ ఏ ఫైలింగ్ అమ్మా, ఫిల్లింగ్. ఫిల్లింగ్ సార్. వెరీ గుడ్. ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఏ క్యాజువల్ వేకెన్సీ. ఆల్రెడీ నిన్ను చెప్పా క్యాజువల్ వేకెన్సీ అంటే ఏంటో. ఏంటి క్యాజువల్ వేకెన్సీ? సబ్సెక్షన్ 3 లో వచ్చిన ఎనీ డిస్క్వాలిఫికేషన్, ఎనీ ఆడిట్ మనం అపాయింట్ చేసిన ఆడిటర్ లో ఉంటే ఆ వెకేట్ అయిన పోస్ట్ ని క్యాజువల్ వేకెన్సీ అంటాం సార్. అంతేనా? డిస్క్వాలిఫికేషన్ వచ్చి వెళ్ళిపోతేనే క్యాజువల్ వేకెన్సీయా? చనిపోతే క్యాజువల్ వేకెన్సీ కాదా? ఎస్ సార్. చనిపోయిన, రిమూవల్, రిజిగ్నేషన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ వేకెన్సీస్. రెసిగ్నేషన్ అయినా, డెత్ అయినా, డిస్క్వాలిఫికేషన్ అయినా, ఏదైనా సరే క్యాజువల్ వేకెన్సీ. అంతేనా? సో ఇప్పుడు క్యాజువల్ వేకెన్సీ వచ్చింది, సిఎండ్ఏజియో లేదంటే గవర్నమెంట్ కంపెనీ అయితే సిఎండ్ఏజియో, నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అయితే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎవరో ఒకళ్ళు అపాయింట్ చేశారు. నన్ను అక్కడ కూర్చోబెట్టారు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, ఈ లోపం నేను పడిపోయాను. ఓకే, మళ్ళీ వాళ్ళందరూ రావాలి, మళ్ళీ మీటింగ్ పెట్టాలి అంటే కష్టమేగా. సార్ వాళ్ళ పనుల్లో వాళ్ళు ఉంటారు, అంత పని లేకుండా ఉంటారో చెప్పు. ఓకే, రైట్. సో దాని గురించి కొన్ని ప్రొవిజన్స్ చెప్పాడు, చూడండి. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ అదర్ దాన్ ఏ కంపెనీ whose accounts are subject to audit by an auditor appointed by Controller and Auditor General of India. అంటే ఎవరి గురించి చెప్తున్నాడమ్మా? గవర్నమెంట్ కంపెనీ, నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ అదర్ దాన్ అన్నాడు. అంటే నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ గురించి చెప్తున్నాడు. అంటే నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీలో కనుక క్యాజువల్ వేకెన్సీ వస్తే ఎవరు ఫిల్ చేయాలి? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. విత్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్? 30 days. విత్ ఇన్ 30 days ఫ్రమ్ వేర్? ఫ్రమ్ ద వేకెన్సీ, వేకేట్ అయిన టైం నుంచి. క్యాజువల్ వేకెన్సీ అంతేగా? yes sir. If such casual vacancy is as a result of resignation of an auditor, such appointment within 3 months of the recommendation of the board, and he shall hold the office till the conclusion of the next annual general meeting. ఏంటి పాయింట్? రిజిగ్నేషన్ క్యాజువల్ వేకెన్సీ వచ్చింది, క్యాజువల్ వేకెన్సీలో రీజన్స్ ఉంటాయిగా, రిమూవల్, రెసిగ్నేషన్, డెత్, డిస్క్వాలిఫికేషన్, సంథింగ్ ఏవో. ఓకేనా? ఏవో వచ్చింది. అయితే ఇందులో రెసిగ్నేషన్ అనే పాయింట్ ని హైలైట్ చేశాడు. వై డిడ్ హి హైలైట్ రెసిగ్నేషన్? వాంటెడ్ గా వెళ్ళిపోయాడు. వాంటెడ్ గా వెళ్ళిపోయాడంటే ఒక ఆడిటర్ తనంతట తాను వెళ్ళిపోతాడా, లేదంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఏదైనా ప్రెషర్ పెట్టినా సరే వెళ్ళిపోవచ్చా? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అతన్ని ఆడిట్ చేయనివ్వకుండా అడ్డుపడినా, లేదంటే ఆ కంపెనీలో ఫ్రాడ్ జరుగుతుందని తెలిసి ఆడిటర్కి ఆ విషయం తెలిసిందని భయపెట్టినా, ఇలాగా రకరకాల రీజన్స్ ఉంటాయి.
ఆడిటర్ రిజైన్ చేసేటంటే, అవునా కదా? Yes, sir. Yes, sir. You are thinking one side of the coin, I am thinking at the other side of the coin. ఓకేనా? సో అటువంటి రీజన్స్ కూడా ఉండుండొచ్చు. The Yes, auditor sir. came to know about a fraud which was happening in the company, and the board of directors has given him an intimidation threat. ఓకేనా? That is the reason because the auditor may be resigned from the office. There may be a chance that. సో ఇలా జరిగినప్పుడు అలా భయపెట్టి, లేదంటే ఆడిటర్ అంటే ఇష్టం లేదనుకుందాం బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ప్రీవియస్ గా Yes, sir. ఆడిటర్ ని ఎవరు అపాయింట్ చేసి ఉంటారు? మెంబర్స్ అంటే యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్, అంతేనా? Yes, sir. ఏజిఎం లో షేర్ హోల్డర్స్ మధ్యలో అపాయింట్ చేశారు. షేర్ హోల్డర్స్ అపాయింట్ చేసిన ఆడిటర్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కి నచ్చలేదు. Yes, sir. నచ్చకపోతే ఆడిటర్ ని రిజైన్ గానీ రిమూవల్ గానీ చేసేస్తే వీళ్ళకి నచ్చిన సెకండ్ టైం అంటే క్యాజువల్ వేకెన్సీ వస్తుంది. మార్చేసి క్యాజువల్ అంటే అతన్ని భయపెట్టి పంపించేసి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కావాల్సిన ఆడిటర్ ని తెచ్చుకునే అవకాశం ఉందా లేదా? ఉంది సార్. ఉంది. సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఈ షేర్ హోల్డర్స్ ని కాపాడటం గురించి కింద పాయింట్ పెట్టాడు. ఏమని? బాబు, క్యాజువల్ వేకెన్సీ వచ్చినప్పుడు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఎవరో ఒక ఆడిటర్ ని పట్టుకురండి, కాదంటలేదు. కానీ మీరు తెచ్చిన ఆడిటర్ ని మళ్ళీ ఎవరు అప్రూవ్ చేయాలి? మళ్ళీ మెంబర్స్ వచ్చి మళ్ళీ ఒక జనరల్ మీటింగ్ పెట్టి మీరు తెచ్చిన ఆడిటర్ ని కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నట్టు మళ్ళీ షేర్ హోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి లేదంటే మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి ఏం తీసుకోమంటున్నాడు? అప్రూవల్ తీసుకోమంటున్నాడు. అర్థమైందమ్మా మీకు పాయింట్? ఫస్ట్ షేర్ హోల్డర్స్ నన్ను కూర్చోబెట్టి కుర్చీలో వెళ్ళిపోయారు యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ జరిగినప్పుడు. తర్వాత ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ నన్ను భయపెట్టి పంపించేశారు కంపెనీ నుంచి. అప్పుడు క్యాజువల్ వేకెన్సీ వస్తుంది. క్యాజువల్ వేకెన్సీ వస్తే ఎవరు ఫిల్ చేయొచ్చు? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ పవర్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు తెచ్చేసారు. ఓకేనా? కానీ ఈ ప్రొవిజన్ పెట్టలేదు అనుకుందాం, ఫర్ సపోజ్ ఈ సెకండ్ ప్రొవిజన్ అనేది పెట్టలేదు అనుకుందాం. అప్పుడు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళని పెట్టుకుంటారుగా. అప్పుడు ఏజిఎం లో షేర్ హోల్డర్స్ ఏజిఎం లో ఆడిటర్ ని అపాయింట్ చేసిన షేర్ హోల్డర్స్ ఫూల్స్ అవుతారుగా. అంతే కదమ్మా. షేర్ హోల్డర్స్ ఎందుకు అపాయింట్ చేస్తారు ఆడిటర్ ని? వాళ్ళ కంపెనీలోకి వెళ్ళలేకపోయినా ఆ కంపెనీలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోమని చెప్పే కదా షేర్ హోల్డర్స్ అపాయింట్ చేశారు ఆడిటర్ ని. నేను చెప్తున్నా, సైకలాజికల్ గా థింక్ చేయాలి. ఈ ప్రొవిజన్ లేకపోయి ఉంటే సెకండ్ ప్రొవిజన్ లేకపోవడం వల్ల దాని అవకాశాన్ని మిస్యూజ్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆడిటర్ని తెచ్చుకొని వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినేలాగా వాళ్ళు ఫ్రాడ్ ని కంటిన్యూ చేసి ఉండొచ్చు. ఫ్రాడ్ ని కంటిన్యూ చేస్తే ఎవరి డబ్బులు పోతాయమ్మా? కంపెనీకి ఎవరు ఇచ్చారు డబ్బులు? షేర్ హోల్డర్స్ డబ్బులు ఇచ్చారు, అవునా కదా? సో వాళ్ళ డబ్బులన్నీ నష్టపోయాయి. సో అందుకనే కంపెనీస్ యాక్ట్ ఏం చేసిందంటే షేర్ హోల్డర్స్ ని కాపాడాలి కాబట్టి ఈ ప్రొవిజన్ పెట్టింది. బాబు, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీరు క్యాజువల్ వేకెన్సీస్ ని ఫిల్ చేయండి, కాదంటలేదు. కానీ ఫిల్ చేసిన ఓకేనా, ఎప్పుడు మీటింగ్ పెట్టమన్నాడు. తర్వాత ఒక మీటింగ్ పెట్టి ఆ మీటింగ్ లో మీరు అపాయింట్ చేసిన ఆడిటర్ ని మళ్ళీ అప్రూవల్ తీసుకోండి. ఎవరి దగ్గర నుంచి? ఫ్రమ్ ది షేర్ హోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ తీసుకోమని చెప్పాడు. ఆ మీటింగ్ ఎప్పుడు పెట్టమన్నాడు? ద మీటింగ్ షాల్ బి కన్వీన్డ్ విత్ ఇన్ 3 months ఆఫ్ ది రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ది బోర్డ్. అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎప్పుడైతే ఆడిటర్ అపాయింట్ చేస్తారో అప్పటి నుంచి ఎన్ని నెలల లోపు మీటింగ్ పెట్టమన్నాడు? 3 months. 3 months లోపు మీటింగ్ పెట్టి మీరు తెచ్చిన ఆడిటర్ మళ్ళీ షేర్ హోల్డర్స్ ముందు కూర్చోబెట్టండి. షేర్ హోల్డర్స్ అప్రూవల్ తీసుకోమని చెప్పండి. షేర్ హోల్డర్స్ కూడా నచ్చితే ఆడిటర్ ని కంటిన్యూ చేయండి, లేకపోతే ఇంకొక ఆడిటర్ ని పట్టండి. అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు ఇతను ఈ క్యాజువల్ వేకెన్సీలో ఫిల్ అయిన ఆడిటర్ ఏమంటారు? మిడ్ ఆడిటర్, అంతే కదా? మధ్యంతరంగా వచ్చిన ఆడిటర్, అవునా? సో ఇతని టెన్యూర్ ఎంత ఉంటుంది?
మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏజిఎం వరకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏజిఎం వరకు ఉంటుంది అంతే. యాక్చువల్ గా పాత ఆడిటర్ ఉంటే ఏజిఎం వరకు వచ్చేవాడుగా. yes ఆ పాత ఆడిటర్ వెళ్ళిపోవడం వల్ల రిమైనింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో ద బిట్ ఆఫ్ డేస్, ద బిట్ ఆఫ్ టైం విచ్ ఇస్ లెఫ్ట్ బై ది అవుట్ గోయింగ్ ఆడిటర్ షుడ్ బి ఫిల్డ్ విత్ ది క్యాజువల్ వేకెన్సీ ఆడిటర్. అర్థమైనా? yes sir This is how you need to think and interpret the provision. Okay na? Right. okay sir So ఇదంతా ఎవరి విషయంలో? అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ other than government ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ క్యాజువల్ వేకెన్సీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ. రిమైనింగ్ కేసెస్ లో అంటే డెత్ రెసిగ్నేషన్ కాకుండా రిమైనింగ్ కేసెస్ లో 30 days లోపు బోర్డు ఫిల్ చేసుకుని ఆడిటర్ ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు. బట్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెసిగ్నేషన్ అయితేనే, ఈ ప్రొవిజన్ ఉంటుంది, అప్రూవల్. ఓకేనా? రైట్. సరే, నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీకి చూసాం, బట్ గవర్నమెంట్ కంపెనీకి చూడాలిగా. yes sir ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ క్యాజువల్ వేకెన్సీ ఫర్ ది గవర్నమెంట్ కంపెనీ. చూడు ఏమంటున్నాడు, ఇట్ షుడ్ బి ఫిల్డ్ బై ది C&AG విత్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్? విత్ ఇన్ 30 days ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆఫ్ casual vacancy. Okay. In case C&AG get failed, then the board of directors of such government company shall fill the auditor within 30 days. Within 30 days. Okay, Nama? Right. okay sir Casual vacancy by the resignation. ఇందాకనే చెప్పుకున్నాం, రెసిగ్నేషన్ గురించి ఆల్రెడీ డీప్ డిస్కస్ చేసాం. ఈ రెసిగ్నేషన్ లో ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఓకేనా, ద ఆడిటర్ హూ హ్యాస్, ఇప్పుడు సే ఫర్ సపోజ్ ఇందాకడ అన్నట్టుగానే ఆడిటర్ ని భయపెట్టి అతని చేత రిజైన్ చేయించి బయటికి పంపించేశారు అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఆడిటర్ అక్కడ జరిగింది ఎవరో ఒకరికి చెప్పుకోవాలిగా. అంటే అక్కడ ఏదో సంథింగ్ రాంగ్ ఏదో జరుగుతుంది. ఆడిటర్ కి ఎవరికైనా చెప్పుకునే ఒక అవకాశం కల్పించాలిగా. అందుకని ఏమంటున్నాడంటే, ద ఆడిటర్ హూ హ్యాస్ రిజైన్డ్ ఫ్రమ్ ది కంపెనీ, వీడు బయటకు వచ్చి వీడు ఏం చేయాలంటే సైలెంట్ గా షెల్ అనడమ్మా మ్యాండేటరీ. షెల్ ఫైల్ విత్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 30 days ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆఫ్ సచ్ రెసిగ్నేషన్ ఏ స్టేట్మెంట్ in the prescribed form. That prescribed form is nothing but ADT 3 with the company and the registrar. Underline the word. ఎవరెవరికమ్మా? కంపెనీకి చెప్పాలి, ఆర్ఓసి కూడా చెప్పాలి. ఎప్పుడైతే ఆర్ఓసి దగ్గరికి విషయం వెళ్ళిపోయిందో ADT 3లో, ఆర్ఓసి విల్ టేక్ ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్ ఆన్ ది కంపెనీ. ఎస్ ఆర్ నో? yes sir రైట్. సో అది పాయింట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది కంపెనీ, ఇది ఎవరికి? నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్కి అయితే. అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ అనుకో, 3 పార్టీస్ వస్తారు. కంపెనీ ఉంటాడు, ఆర్ఓసి ఉంటాడు, C&AG కూడా వస్తాడుగా. yes sir గవర్నమెంట్ కంపెనీ అయితే. సో గవర్నమెంట్ కంపెనీ అయితే వీళ్ళిద్దరికి చెప్పేటప్పుడు C&AG కూడా ఒక మెసేజ్ పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ గవర్నమెంట్ కంపెనీ, the auditor shall also file such statement and the same statement with the C&AG along with the company and the registrar. So under ADT 3, in case of government company, non-government company. In case of government company అయితే C&AG చెప్పాలి, company and ROC చెప్పాలి, కంపెనీ చెప్పాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అయితే ROC అండ్ only company and ROC. అంతే, సింపుల్. ఇప్పుడు ఎవరో లేనప్పుడు ఇంట్లో మమ్మీ మనల్ని కొట్టేసింది అనుకుందాం, డాడీ వచ్చిందని చెప్పుకునే అవకాశం ఉంటుందిగా మనకి. ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్ ద సేమ్ వే కంపెనీ మనల్ని భయపెట్టి తన్ని బయటకు తరిమేసిందమ్మా, తర్వాత నేను వెళ్ళి డాడీతో చెప్పుకుంటా. హూ ఇస్ దట్ డాడీ? దట్ మే బి ROC, దట్ మే బి ఆర్ C&AG. ఓకేనా? రైట్. మా ఆడిటర్ ఇలా రిజిగ్నేషన్ చేసి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత, రిజైన్ చేసి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ADT 3 ఫైల్ చేయాలని మ్యాండేటరీగా ఉంది. షెల్ అనే పదం వాడాడుగా. అయినా సరే ఆడిటర్ ఫైల్ చేయలేదు. ఓకేనా? ఫైల్ చేయకపోతే ఆడిటర్ విల్ హ్యావ్ పెనాల్టీస్. ఆడిటర్ విల్ హ్యావ్
penalties. What is that penalty? Penalty of 50,000 rupees or remuneration for the audit, whichever is less. ఆడిట్ అసైన్మెంట్ కి ఎంత రెమ్యునరేషన్ ఉంటే ఆ రెమ్యునరేషన్ లేదా 50,000 whichever is less పెనాల్టీ పడే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంటిన్యూయింగ్ ఫెయిల్యూర్, చాలా డేస్ అయింది అయినా సరే పంపించట్లేదు, ఓకేనా, విత్ ఇన్ 30 days లోపు పంపించమన్నాడుగా. 83 విత్ ఇన్ 30 days లో ఫైల్ చేయమన్నాడు. 30 days అయిపోయింది అయినా సరే పంపించట్లేదు. అప్పుడు ఈ పెనాల్టీతో పాటు 30 days దాటి ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో అన్ని రోజులకి కూడా 500 rupees per each day. 500 rupees per day. 30 days దాటిన తర్వాత పెనాల్టీ వేసి ఆ 500 per day maximum 2 lakh rupees పెనాల్టీ విధించే అవకాశం. అర్థమైందా? అంటే ఈ పెనాల్టీ ఉంటుంది, 50,000 ఆర్ రెమ్యునరేషన్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోయర్ అనే పెనాల్టీ ఉంటుంది. 31 days దాటిన తర్వాత పెర్ డేకి 500 పెనాల్టీ ఉంటుంది. బట్ ఆ పెనాల్టీ ఎంత దాటకూడదు, 2 lakhs దాటకన్నా పెనాల్టీ లీవ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఆ పెనాల్టీస్ అన్ని ఎందుకు ఫైన్ చేసుకోవాలంటే అయిపోతుంది. ఓకే, రైట్. ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది కేస్. ఇది కేస్ స్టడీ చెప్తున్నా చూడు. సిఏ డొనాల్డ్ ట్రంప్ కాదమ్మా, సిఏ డొనాల్డ్ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ ఆఫ్ PS Limited. గవర్నమెంట్ కంపెనీయా నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీయా? ఇంకా ఏం చెప్పలేదు మనకి. సిఏ డొనాల్డ్ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ ఆఫ్ PS Limited at the remuneration of what? 30,000. However, after 4 months of continuing his services, he could not continue to hold his office as an auditor, as his wife got a government job at a distant place and he needs to shift along with her to the new place. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఆవిడకైతే గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చిందంట. ఆవిడని వదలలేక ఉండలేక ఈయన కూడా వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యాడు. ఓకే, ఈ కంపెనీలో నేను ఆడిటర్ కింద ఉన్నాను, నేను మా మిస్సెస్ తో పాటు వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పి అన్నాడు. ఓకే, బాగానే ఉంది. సో ఇంకా అందుకని ఇంకా ఆలోచన చేంజ్ చేశాడు. దస్ హీ రిజైన్డ్ ఫ్రమ్ ది కంపెనీ. రిజైన్ చేసేసాడు. రిజిగ్నేషన్ ఇది కూడా ఒక కాజ్. ఓకే, and did not perform his responsibilities relating to filing of statement to the company. రిజైన్ చేసిన తర్వాత ఏం ఫైల్ చేయాలమ్మా? 883 ఫైల్ చేయాలిగా. చేయలేదంట. ఓకేనా? హౌ మచ్ ఫైన్ మే బి పనిషబుల్ అండర్ సెక్షన్ 140 subsection 3 ఫర్ ది నాన్ కంప్లయన్స్? నువ్వు చెప్పమ్మా, ఎంత పెనాల్టీ? 50,000 ఆర్ his remuneration whichever is higher or lower? Whichever is less. Okay, sir. Okay, so 30,000. So 30,000 or 50,000 whichever is lower అంటే ఏమై ఉంటుంది? 30,000 అయి ఉంటుంది. అంతే. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 5 lakhs అని రాశారు. దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. 50,000 పైన ఉన్నది కరెక్ట్. ఓకేనా? రైట్. అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ ఆల్రెడీ ఆ టాపిక్ చెప్పుకున్నాము. బట్ కొన్ని పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అమ్మ, కొత్త ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయకపోతే పాత ఆడిటర్ ఉండాలా వెళ్ళిపోవాలా? ఉండాలి. టిల్ ది అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ ఆడిటర్ ఓల్డ్ ఆడిటర్ షుడ్ కంటిన్యూ. జనరల్ గా ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఉన్నాడమ్మా, సెకండ్ ఆడిటర్ని ఎప్పుడు అపాయింట్ చేయాలి? AGM లో అపాయింట్ చేయాలి. అవునా? AGM కండక్ట్ చేయడం డిలే అయిపోతుంది. AGM జరగలేదు.
సెప్టెంబర్ లో పెట్టాలి, జరగలేదు. డిసెంబర్ లో అనుకున్నారు, అది అవ్వట్లేదు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఖచ్చితంగా ఉండాలిగా, టెన్యూర్ అయినా అవ్వకపోయినా టిల్ ది ఏజిఎం పెట్టి సెకండ్ ఆడిటర్ వచ్చేంత వరకు కూడా ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఉండాలి. అదే చెప్తున్నాడు. వేర్ ఎట్ ఎనీ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ no auditor is appointed or reappointed, the existing auditor shall continue to be, underline the word shall, the existing auditor shall continue to be auditor of the company. నువ్వు వెళ్ళడానికి లేదు బాబు, నువ్వు కూర్చోవాలి. ఓకేనా? Retiring auditor, a retiring auditor. Who is retiring auditor? Retiring auditor is nothing but outgoing auditor. ఇప్పుడు నాకు కంపెనీలో ఆడిటర్ కింద అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారమ్మా, 5 years ఇచ్చారు. 1 year అయింది. 1 year బాగానే చేశాను. సెకండ్ ఇయర్ ఏజిఎం జరుగుతుంది. ఈ సెకండ్ ఇయర్ ఏజిఎం లో నన్ను ఉంచినట్ట తీసేసినట్ట అనేది నాకు డౌట్ వచ్చింది. వాళ్ళు నాకైతే ఏం చెప్పలేదు, సరే ఈ ఏజిఎం లో మిమ్మల్ని తీసేస్తున్నాం అని కానీ, లేదంటే ఇంకా ఏమి వేరే ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసుకున్నట్టు ఏమి నాకు ఇండికేషన్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు. సో అటువంటి ఏమి చెప్పకపోతే నేను ఉన్నట్టేగా కంపెనీలో. సార్ నో. సో వీడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, బాబు, ఏ రిటైరింగ్ ఆడిటర్ మే బి రీఅపాయింటెడ్ ఎట్ an annual general meeting if he is not disqualified for reappointment. ఓకేనా? నేను కనుక డిస్క్వాలిఫై అవ్వకపోతే నేను కంటిన్యూ చేయొచ్చు. లేదా he has not given the company a notice in writing of his unwillingness to be reappointed. అంటే నేను నా అంతటి నేనేమి ఇవ్వలేదు కంపెనీకి, బాబు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, నేను ఈ కంపెనీలో ఆడిటర్ కింద ఉండను అని నేనేమి లెటర్ ఇవ్వలేదు. అలా లెటర్ ఇస్తే నేను వెళ్ళిపోవచ్చు, అలా లెటర్ ఇవ్వలేదు నేను. ఓకేనా? సో అప్పుడు కూడా నన్ను రీఅపాయింట్ చేయొచ్చు, కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఓకే, ఈసారి ఏ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ ఎస్ఆర్, ఏ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ has not been passed at a meeting appointing some other auditor or providing expressly that he shall not be reappointed. అంటే షేర్ హోల్డర్స్ ఏమి అంటే ఆ ఏజిఎం లో షేర్ హోల్డర్స్ వేరే ఆడిటర్ ని అపాయింట్ చేస్తున్నట్టు చెప్పలేదు, అలాగే నన్ను అపాయింట్ చేయట్లేదు అని కూడా చెప్పలేదు. అప్పుడు నేను ఉన్నట్టే, అర్థమైందా? అంటే నేను ఎప్పుడు వెళ్ళిపోవాలంటే, ఒకటి నాకు డిస్క్వాలిఫికేషన్ అట్రాక్ట్ అయినప్పుడు నేను వెళ్ళిపోవచ్చు, లేదా నాకు నచ్చకపోతే అన్విల్లింగ్నెస్ లెటర్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు, లేదా షేర్ హోల్డర్స్ వేరే ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసుకుంటున్నారని తెలిసినప్పుడు మనం వెళ్ళిపోవచ్చు, లేదా షేర్ హోల్డర్స్ మేము వేరే ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసుకోవట్లేదు కానీ నిన్నైతే అపాయింట్ చేసుకోమని చెప్పి క్లియర్ గా నా మొత్తం మీద చెప్పిస్తున్నప్పుడు కూడా నేను వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకేనా? అది వాడు చెప్తున్నాడు. రైట్. నెక్స్ట్ అంటే ఈ ఆడిటర్ ని మార్చడం, చేంజింగ్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రొటేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్. అర్థమైందమ్మా? చేంజింగ్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్, ఖచ్చితంగా ఆడిటర్ ని చేంజ్ చేయాలి అన్న పదాన్ని, ఆ టెక్నిక్ నే నథింగ్ బట్ రొటేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ అంటారు. రొటేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్. సరే, రొటేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ అంటే అన్ని కంపెనీలకి అప్లికేబుల్ అవుతుందా? రొటేషన్ అంటే ఏంటమ్మా? ఖచ్చితంగా ఆడిటర్ ని చేంజ్ చేయాలి, అదేగా రొటేషన్. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, ఇండివిజువల్ అయితే ఒకే కంపెనీలో 5 years నుంచి ఉండకూడదు, అదే ఫర్మ్ అయితే ఒకే కంపెనీలో 10 years నుంచి ఉండకూడదు. ఉండకూడదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి? 5 years అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక ఆడిటర్ రావాలనేగా అర్థం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రొటేషన్. ఈ 5 years 10 years అనే క్లాజ్ ఎవరికి అప్లికేబుల్ అవుతుందంటే ఈ కంపెనీస్ కి మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఈ బాక్స్ లో చెప్పాడు కదా, ఈ కంపెనీస్ కి మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇవి కాకుండా వేరే కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, వాటికి రొటేషన్ అప్లికేబుల్ కాదు.
అంటే వాళ్ళు ఒకే ఆడిటర్ని ఎంతకాలమైనా ఆడిటర్ కింద ఉంచుకోవచ్చు. అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. సో అవి ఏంటనేది చూద్దాం. క్లాస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఫర్ ది రొటేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్ ఇంక్లూడింగ్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్, ఎక్స్క్లూడింగ్ 1% కంపెనీ అండ్ స్మాల్ కంపెనీస్. అంటే రొటేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ ఎవరెవరికి అప్లికేబుల్ కాదు? నాట్ అప్లికేబుల్ ఎవరెవరికి? 1% కంపెనీకి అప్లికేబుల్ కాదు, అలాగే స్మాల్ కంపెనీస్ కూడా అప్లికేబుల్ కాదు. వాడే చెప్పేశారు క్లియర్గా. లిస్టెడ్ కంపెనీస్కి అప్లికేబుల్ అవుతుందా? ఎస్, లిస్టెడ్ కంపెనీస్కి అప్లికేబుల్ అవుతుంది. లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అంటే ఎవరు? ద కంపెనీస్ whose shares are listed on a recognized stock exchange for trading are called listed companies. Okay, in India. Right. So listed companies కి అప్లికేబుల్ అవుతుంది, 1% కంపెనీకి అండ్ స్మాల్ కంపెనీకి అప్లికేబుల్ కాదు. అండ్ ఆల్ అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీస్ having a paid up share capital of 10 crores or more. అంటే లిస్టెడ్లో పబ్లిక్ అయినా ప్రైవేట్ అయినా, పబ్లిక్ లిస్టెడ్ కంపెనీ అయినా ప్రైవేట్ లిస్టెడ్ కంపెనీ అయినా క్లాసిఫికేషన్ ఏం లేదు. సో లిస్టెడ్లో అందరికీ అప్లికేబుల్ అవుతుంది, either ప్రైవేట్ ఆర్ పబ్లిక్. బట్ అన్లిస్టెడ్కి వచ్చేసరికి అన్లిస్టెడ్ ప్రైవేట్ కంపెనీకి అప్లికేబుల్ కాదు. అన్లిస్టెడ్ ప్రైవేట్, అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్. ఈ పాయింట్ ఎవరి గురించి చెప్తున్నానంటే అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ గురించి చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? ఆల్ అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీస్ హ్యావింగ్ ఏ పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ 10 crores ఆర్ మోర్ అయితే వాళ్ళకి రొటేషన్ క్లాసెస్ అప్లికేబుల్ అవుతాయి. ప్రైవేట్లో చెప్తున్నాడు చూడండి, ఆల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ having a paid up share capital PUC, having a paid up share capital of 50 crores or more. పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కి అయితే పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత? 10 crores ఇచ్చాడు. అదే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కి అయితే 50 crores ఆర్ మోర్ అయితేనే రొటేషన్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది. సార్ ఈసారి ఇంకో పాయింట్ చెప్పాడు చూడండి, ఆల్ కంపెనీస్, అండర్లైన్ ది వర్డ్ ఆల్ కంపెనీస్. ఆల్ కంపెనీస్ అంటే పబ్లిక్ ప్లస్ ప్రైవేట్ ఇద్దరికి. ఆల్ కంపెనీస్ హ్యావింగ్ ఏ పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ బిలో థ్రెషోల్డ్ లిమిట్. బిలో థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ అంటే థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ అంటే ఇదే 10-50. 10-50 కన్నా పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ తక్కువగానే ఉంది. బట్ బారోయింగ్స్ ఫ్రమ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ బ్యాంక్స్ or public deposits are more than 50 crores or 50 crores or more. చెప్తాను చూడండి, పాయింట్ చాలా జాగ్రత్తగా. లిస్టెడ్ కంపెనీ ఉందమ్మా, లిస్టెడ్ కంపెనీకి అసలు ఈ క్రైటీరియా అప్లికేబుల్ కాదు. ఆల్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్కి, ఆల్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ వెదర్ పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్, rotation is applicable. Rotation is applicable. సో దీనికి ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేదు, క్లారిటీ. అన్లిస్టెడ్లో పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్. అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీకి పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ 10 crores ఆర్ మోర్ ఉంటే రొటేషన్ అప్లికేబుల్. ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ 50 crores ఆర్ మోర్ ఉంటే దెన్ ఆల్సో రొటేషన్ ఈజ్ అప్లికేబుల్. అన్లిస్టెడ్లో చెప్తున్నాను. దీనికి అదనంగా ఇంకో కండిషన్ చెప్పాడు, ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరికి పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ 10 crores కన్నా తక్కువే ఉంది, వీడికి 50 crores కన్నా తక్కువే ఉంది. బట్ వీళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీ సైడ్ ఉంటుందిగా, ఈ లయబిలిటీ సైడ్ బారోయింగ్స్ ఉంటాయి. పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ కింద
నెక్స్ట్ బారోయింగ్స్ ఉంటాయి. ఈ బారోయింగ్స్ కనుక 50 crores or more ఉంటే, then even though their paid up share capital is less than 10 or less than 50, but the borrowings from the public or banks or deposits from the public is more than 50 crores, then rotation of the auditors will applicable. Rotation of the auditors will applicable. Clear? Clear. Right. So అదే అక్కడ చెప్పారు. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్. రానో లిమిటెడ్. రానో is a private limited. Underline the word. రానో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆల్రెడీ చెప్పాడుగా, మళ్ళీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని చెప్తాడంటే ఓకే. హ్యావింగ్ పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ 42 crores. పియూసి ఎంతమ్మా? 42 crores. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. అంటే 50 crores దాటిందా రొటేషన్ అప్లికబుల్ అవడానికి? No, sir. ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 50 crores కాబట్టి రొటేషన్ అప్లికబుల్ కాదు. బట్ హ్యావింగ్ పబ్లిక్ బారోయింగ్ ఫ్రమ్ ద నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ 70 crores. వీళ్ళ బారోయింగ్స్ ఎంత అంటే 72 crores, which is more than 50 crores. అవునా? Yes, sir. రొటేషన్ అప్లికబుల్ అవుతుందా? Yes, sir. ఎస్, రొటేషన్ ఈజ్ అప్లికబుల్. అంటే రొటేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ వీళ్ళు 5 years ఒకసారి ఆడిటర్ని చేంజ్ చేయాలి, వేరే ఆడిటర్ రావాలి. అది పాయింట్. ఓకేనా? రైట్. సో అనదర్ పాయింట్, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఇండివిజువల్ అయితే 5 years ఉండాలి, ఫర్మ్ అయితే 10 years ఉండాలి. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడు. సో యాజ్ పర్ 139(2), an individual or as an auditor for more than one term of 5 consecutive years. అంటే ఒక ఇండివిజువల్ ఒక కంపెనీకి 5 consecutive years మించి ఆడిటర్ గా ఉండకూడదు. అండర్లైన్ ది వర్డ్ 5 consecutive. కాన్సిక్యూటివ్ అంటే ఏంటమ్మా? కంటిన్యూస్. ఫర్ సపోజ్ XYZ లిమిటెడ్ ఉంది, 2010 నుంచి 15 వరకు ఆడిటర్ కింద అపాయింట్ అయ్యాను. కంటిన్యూస్ 5 years ఏనా? Yes, sir. సో నెక్స్ట్ 5 years అపాయింట్ అవ్వచ్చా నేను? No, sir. నో. అయితే 2015 నుంచి 2020 వరకు వేరే ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసుకున్నారు. 2021 నుంచి మళ్ళీ నేను వచ్చా, రావచ్చా? Yes, sir. ఎస్, ఐ కెన్ కమ్. బికాజ్ నెక్స్ట్ టర్మ్ కాన్సిక్యూటివ్ కాదుగా, మధ్యలో వేరే వాళ్ళు వచ్చారుగా. Yes. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. అదే చెప్తున్నాడు. కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్, 1 term of 5 consecutive years ఉండొచ్చు. తర్వాత వెంటనే మారిపోయి వేరే ఆడిటర్ రావాలి. అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫర్మ్ అయితే 2010 నుంచి 2020 వరకు ఉండొచ్చా? Yes, sir. ఫర్మ్ Yes, sir. ఉండొచ్చు. 10 years ఫర్మ్ కి 10 years. ఓకేనా? 2 terms చెప్తాడు ఇక్కడ. 2 terms of 5 consecutive years అంటే 2 5s అనేగా. ఎస్, ఉండొచ్చు. అయితే ఏమన్నాడంటే ఫర్మ్ కి కూడా 10 years ఉండొచ్చు, కానీ ఒకేసారి 10 years అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం కుదరదు. ఫస్ట్ 5 years ఇవి, అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో 5 years అపాయింట్మెంట్ ఇది కావాలంటే. అంతే తప్ప అపాయింట్మెంట్ లెటర్ లో స్ట్రైట్ అవే యూ కెనాట్ గివ్ అపాయింట్మెంట్ ఫర్ 10 years. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఒక 3 years ఆడిటర్ కింద ఉన్నానమ్మా. Yes, sir. తర్వాత వెళ్ళిపోయా. ఇప్పుడు నా 5 years టర్మ్ అనేది అయిపోయినట్టేనా, లేదంటే మళ్ళీ వచ్చి ఇంకో 2 years ఆడిట్ చేయొచ్చా?
బ్రేకప్. మామూలుగా నా అపాయింట్మెంట్ ఎన్ని ఇయర్స్ కొనాలి? 5 ఇయర్స్ కొనాలి. 5 years. 3 ఇయర్స్ చేసి నేను వెళ్ళిపోయా, వేరే ఆడిటర్ని పెట్టుకున్నారు ఇంకొక 3 ఇయర్స్. మళ్ళీ నేను వస్తే నాకు 5 ఇయర్స్ కదా, ఆల్రెడీ 3 ఇయర్స్ చేశాను కదా, ఇంకో 2 ఇయర్స్ ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నా. సో ఈ 3 ఇయర్స్ ప్లస్ ఆ 2 ఇయర్స్ కలిపి వన్ టర్మ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చా? Separate గా కన్సిడర్ చేయాలి. అది మీరు చెప్పాలి, నాకు రేపు చెప్పాలి. క్లియర్ గా ప్రొవిజన్స్ అనేది చదివి రేపు చెప్పాలి. ఓకేనా? రైట్. An audit firm can be appointed as an auditor for not more than ఇక్కడ పైన నో అని చెప్పాడు, అందుకనే నేను ఇక్కడ చెప్తున్నా. ఇక్కడ సెక్షన్ స్టార్టింగ్ అప్పుడు నో అని చెప్పాడు. ఓకేనా? సో నాట్ మోర్ దెన్ 2 times of 5 consecutive years, provided that an auditor who has completed his term under A shall not be eligible for reappointment as an auditor in the same company for 5 years from the completion of the term. Okay na? And next, same for the firm also. Example చెప్తా. ఇది ఇండివిజువల్, ఇది ఫర్మ్ అనుకున్నాం. ఇండివిజువల్ 2010 నుంచి 2015 వరకు అపాయింట్ అయ్యాడమ్మా. ఇప్పుడు ఇతనికి ఎన్ని ఇయర్స్ బ్రేక్ కావాలి? 2010 నుంచి 2015 వరకు ఆల్రెడీ అపాయింట్ అయ్యాడు. ఇతనికి ఎన్ని ఇయర్స్ బ్రేక్ కావాలి? 5 ఇయర్స్ బ్రేక్ కావాలి. సో మళ్ళీ ఇతను ఎప్పుడు అపాయింట్ అవ్వచ్చు? 2021 to 2025 అపాయింట్ అవ్వచ్చు. అవునా? ఓకే. ఇన్ కేసు ఫర్మ్ అయితే 2010 నుంచి 2020 వరకు అపాయింట్ అవ్వచ్చు. మరి ఇతనికి ఫర్మ్ కి కూలింగ్ పీరియడ్ ఎంత? ఫర్మ్ కి కూడా కూలింగ్ పీరియడ్ 5 years. మళ్ళీ ఫర్మ్ ఎప్పుడు వచ్చి అపాయింట్ అవ్వచ్చు? 2025 to 2035 వచ్చి అపాయింట్ అవ్వచ్చు. అర్థమైందా? సో ఈవెన్ దో ద టెన్యూర్ ఈస్ డిఫరెంట్. టెన్యూర్ ఇండివిజువల్ కి 5 years, ఫర్మ్ కి 10 years అయినా కూలింగ్ పీరియడ్ మాత్రం ఇద్దరికి సేమే 5 years. అంటే గ్యాప్ అనేది ఇద్దరికి 5 years. ఓకేనా? కీప్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. ఓకే, there is an example. Jolly Limited, a listed company, appointed Polly and Co. Underline the word, it is a listed company. Appointed who? Miss Polly and Co., a chartered accountant firm, as a statutory auditor in its AGM held at the end of September 2016. 2016. For how many years? For 11 years. 11 years appointment చేశారు. ఓకే, బాగా. Here the appointment of Miss Polly and Co. is not valid. మనకు తెలుసు, ఎందుకంటే అపాయింట్మెంట్ ఇండివిజువల్ ఆడిటర్ కి మ్యాక్సిమం ఎన్ని ఇయర్స్ ఇవ్వచ్చు? 5 years ఇవ్వచ్చు. దానికి మించి దాటి ఇవ్వచ్చా? ఇవ్వడం కుదరదు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫర్మ్ అయితే 5 years, 10 years టెన్యూర్ ఉండొచ్చు, బట్ 5 years కి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వాలి. కానీ ఈ కేసులో ఏం జరిగింది? డైరెక్ట్ గా 11 years అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేసారు. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకేనా? The appointment can be made for only one term of 5 consecutive years, and then another 1 more 5 years in the AGM, but you cannot make it appointment for 11 years. అలాగే 2 terms of consecutive years కూడా ఒకేసారి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం కుదరదు. Even though firm has a tenure of 10 years, first appointment should be given for 5 years and second appointment should be given for another 5 years. Okay, it can be reappointed. Okay, so that is the example. Okay, right, we'll stop here. We will discuss remaining points in the next class.